Dear students, let's discuss the second program, right? That is add first 10 numbers, right? So here, what I consider in the program before I write the first 10 numbers starting from 0 to 9. Getting my point? Okay, I have taken the first 10 integers 0 to 9. Okay, what would be the result of that? Okay, so if you add 0 to 9, that is 0, 1, 2, 3, 4, one by one. If you add, the result will become 45, right? If we convert that 45 into hexadecimal, it becomes 2D. Okay, we expect the result 2D because the ARM processor will store the result, or the registers will store the result in the form of hexadecimal format. Okay, keep in mind. And here the number of iterations we need to do, or the number of additions we need to do henge andre 0 to 9 iruttalva. First the logic is very simple, right? Okay, let's open the uh, um, mu vision, right? Yes, so here I'm sharing the mu vision here. Okay, it is clear, but already we have program. I have written the program. Yes, so what is the first thing? Uh, New project, right? Yes, new mu vision project. So so what I do, we know the trick here, or we know the point here, right? So I have created the I have created a folder in in desktop with the name lab programs, right? So and I will have created the project name with the lab2 anta, right? Already I have created that, so just simply open that only. Already exists. Do you want to replace it? Yes, I want to replace that. Yes, next is what is the value of the IC? That is LPC 2148. So click on that, or if you simply put the 2148, it will give the result. Then okay, after that you will get one dialog box saying the start.s, copy startup.s to project folder and add file to the project anta ಇದೆ. So here, since we are dealing with the awesome, that is assembly level programs, so give this no. So excuse me. Yes, so next source program is there. So what I do, I will take the this one new file, but already I have written the program with the name lab2.asm ಅಂತ ಅದನ್ನ open ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. Yes, I have opened that. Next is simply add this one to the existing group, right? So what is it? Dot a ಅಂತ select ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So lab2.asm add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. So I have written the program, I have opened that. So let's discuss one by one. So observe this carefully, and here one important point is you need to see the result in the memory location. ಇಲ್ಲಿ memory location ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋದು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. Okay, so I want you to please go through this, right? Yes. So what is the program state? What is the program statement? Write a program to find the sum of first 10 integer numbers. First 10 integer numbers ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 0 ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಇಂದ 10 ತಗೊಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾನು 0 ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keep in mind, right? Yes. So to write this, very simple. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. Yes, so 10 numbers add ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ how many sum or how many additions or how many iterations I need to take ಅಂತ. So how many iterations? Keep in mind 9 iterations. 9 iterations. ಹೆಂಗೆ iterations ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, right? So 0 to 1 add ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, yes, I will show that with one simple right ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? Yes, so text anta ide, text ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Yes, so I have taken numbers 0, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. First 10 numbers anta, first 10 integers anta. Keep in mind 0 ಮತ್ತೆ 1 add ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, okay,
I consider that as one iteration, right? Iದ್ರ ಸಮ್ಮನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2 ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟರೇಷನ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಟರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 0 to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ 2 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ 3 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ 4 ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಇಟರೇಷನ್, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ 5 ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 5, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ 6 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 6 ಇಟರೇಷನ್, ಅದನ್ನ 7 ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 7th ಇಟರೇಷನ್, ಅದ್ರ 8 ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 8, ಅದ್ರ ಜೊತೆ 9 ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 9. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ಟೋಟಲ್ 9 ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 9 ಆಸ್ ಕೌಂಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೇಕ್ 9 as count. Take 9 as count. Next, to start with the process, what I do, I will store 0 in one register. I will store 0 in one register. Our register ಏನಂದ್ರೆ R0 ತಗೊಂತೀನಿ. Another value, that is ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ? R1 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ R1 ಗೆ ತಗೊಂತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ R0 ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ನ R1 ತಗೊಂತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂತೀರಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ 1 to R1 ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 2 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. R1 ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಡ್ 1 to R1, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್, right, or the integer stream, right? Simply I will add 1 to the R1. That's it. Okay, so this is the simple logic behind this. Next, I will explain the program. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 0 ಇಂದ 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಮ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. 9 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? R0 ಗೆ 0 ಇಡ್ತೀನಿ, R1 ಗೆ 1 ಇಡ್ತೀನಿ. ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಂಬರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಡ್ 1 to the R1. Okay, so that I can get the next number. Yeah, yes. So let's begin with the program. So observe this very carefully. What is the statement? Write a program to find the sum of first 10 integer numbers. Yes. So here I have written two area. We have taken two area. The first area to write the code. ಇದೇನಿದೆ? To write the code. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ program segment ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಕೋಡ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಏರಿಯಾ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್, ರೈಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ first 10 integers. Area is addition and I am writing code and it is only read only. This already you know. Again the entry, I am starting the code here. Yes. Next, move R5 comma #9. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ 0x ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ 0x ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ hexadecimal format. Keep in mind. So what it is, move R5 comma #9. Okay, yes. The meaning is I need to do 10 addition operations. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಡನ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೌಂಟ್ ನ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 9. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? 0 to 9 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 10 integers. Next, move R0, 0, initialize or take the first number in R0 as I said earlier. And the next, move R1, 1. Next number in 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ R1 ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ as 1, right? Take the first number as 0. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಂತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will add the contents of R1 to the contents of R0 and result will be stored in R0 ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 0 + 1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 1 ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ? R0 ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆಡ್ R0 and R1, ಸೇವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ R0. Here loop starts. Loop will start ಆಗುತ್ತೆ. It is not any code. The loop is not any code. It is the label or the address where I need to jump. ಅದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳೋದು ಅಂತ. ಎಸ್, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ನಂಗೆ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಆಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 0
1 2 3 ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ 0 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್? ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ 2 ತಗೊಂತೀರಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ by adding 1 to the register R1. So add R1 comma R1 comma hash 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಅನ್ನು R1 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮೀಗ? 3 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ R1 1 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 2? 2 is the next series number. ಸೊ ಈಗ R1 ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಒನ್ ಅಡಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಒನ್ ಅಡಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೌಂಟ್. ಅಡಿಷನ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 9 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಷನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ? 8 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಬ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟು ಚೆಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ CPSR. R5 sub yes, R5 comma R5 comma minus 1. What it does? It will subtract 1 from R5 and store the result in R5. What is earlier content of R5? It is 9. No, subtract 1 from the R5. 9 minus 1 is 8. What is the result of R5? 8. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 9ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ 8 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರೋ ತನಕ ಲೂಪ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ರೀಚಸ್ 0. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆದರ್ R5 9 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 9 ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪೇರ್ R5 ಕಾಮ 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ R5? ಇಟ್ ಇಸ್ 8. ನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಅಡಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು 8 ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೂಪ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ R5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಟೇಕ್ ದ ಜಂಪ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಲೂಪ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಲೂಪ್? ಲೂಪ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಲಾಜಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ R1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ? R1 ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. R0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಡ್ R0 R1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. R1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ? 2 ಇದೆ. R0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ 1 ಬಂದಿತ್ತು. R1 ಗೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 2. 2 plus 1 is what? 3. Okay, in the second iteration the result would become 3. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ವಾ? R1 ಕಂಟೆಂಟ್ 2 ಇದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಡ್ 1 to that, it will become 3. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ? 7 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 7 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ R5. 8 ಇತ್ತು, ಅದು 1 ಮಾಡಿದಾಗ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 0 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. 0 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದು 7 is not equal to 0. ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೂಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಟಿಲ್ R5 reaches 0. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ R5 0 ಆದಾಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, 1 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. R5 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 1 is equal to 0. ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. R5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಈಗ 0 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ R5 with the 0. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Here the condition is satisfied. Nothing but the 0 flag is set. 0 flag ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This condition is failed. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ? Whenever the result is not equal to 0, then only move to loop. Otherwise it will go to the next instruction. So ಇದು 0 ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ R5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? LDR ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ LDR? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಹೆಂಗ್ ಲೋಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ R0. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟು ಸಿ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ sum. Okay, it's very important to get that address, right? So get equals result ಅಂತ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್.
ಡೇಟಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೈಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಡೇಬಲ್ as well as writable, ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೇನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಆ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ to that memory location, right, to hold the data of word dcd. This is called as assembler directive. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸಿಡಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ, ನೀನು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಡೇಟಾ ಸಮ್ 00. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 00 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆಲ್ 10 integers. I need to store the result in the data segment. Okay, what is that address? Result is one address. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿಸಿಡಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಡೇಟಾ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 00 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್. Come to this LDR R4 comma, because the processor doesn't know, or we don't know, a programmer doesn't know the result or the value of this result. How to get the value of that result? Using this instruction. Okay, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ LDR R4 comma equals result ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ equivalent values ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ R4 ಗೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ R4 will hold the address of the ರಿಸಲ್ಟ್, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸವಾಗಿರುತ್ತೆ, R0 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ str is what? str is the store instruction. What it does, it will store the contents of this R0 to the contents of this R4. What is the R4 content? ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, LDR and the STR, since the ARM7 is load store architecture, it can use LDR and the STR to directly deal with the memory location. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಟು ದ R4 ಗೆ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ I use the indirect addressing mode. What it does, it will store the contents of the contents. R0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, result will be there after adding the first 10 integers, that will be stored into the R4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಡೇಟಾನ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅನದರ್ interesting point. In previous program you might have observed we had used no operation ಅಂತ, ನಾಪ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ I can use one branch instruction where it repeatedly performs the ಬ್ರಾಂಚ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಬಾರ್ಟ್ ಮೋಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ದೇನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ದೇನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಮೆಮೊರಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಡೇಟಾ ಏರಿಯಾ and name of that memory location is result ಅಂತ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸಿಡಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎ 00 ಕಂಟೆಂಟ್ ದೇರ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ನೀಡ್. ಅವನೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ R0. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 0 to 9, ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 45 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 45. ಸೊ ದ ಇಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 45 is what? 2D must be present in R0. ಈ R0 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಕಂಪೈಲ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಬಿಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಎನಿ ಎರರ್ಸ್? ಎಸ್, ನೋ ಎರರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಡಿ ಅಂತ ಡಿಬಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ
right? Different windows here where you can see the output. So ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ ಆರ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ F11 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. F11 ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ F11. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೆ, ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, F11 ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೈಟ್, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ R5 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, 9 ಬರಬೇಕು. R5 ಅಲ್ಲಿ 00 ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇನ್ R5 it is 00. After executing this, it should get, or it should have the 9. Observe ಮಾಡಿ. Yes, 9 ಸಿಗ್ತಾ. Yes, next instruction ಇದೆ, move R0, 0. R0 ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, no change. Again R1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. Yes, R1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, no change. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ 9 ತಗೊಂಡ್ವಿ, 0 ಮತ್ತೆ 1 ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ as contents of R0 and R1. Next process is I need to add, ಅಂದ್ರೆ add R0, R1 ಅಂದ್ರೆ add R1 to the content of R0. Just observe, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. R0 content, yes, it is 1. ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಮುಗಿತಾ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಗೆಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ R1 1 ಇದೆ. R1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ 1 ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಈಗೇನಾಯ್ತು, R1 is 2 ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೌಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ R5, 9 ಇದೆ, ಅದನ್ನ 8 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 8. Next check ಮಾಡಿ, whether it is 0. Yes, it is not 0. Again go back to the loop. Yes, repeat the operation. Yes, so ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಎಸ್, R0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 3 ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, R0 is 3. R1 ಏನಾಗಬೇಕು, 3 ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R5 ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ 7. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್. ಎಸ್, ಈಗ 3 ಮತ್ತೆ 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗ, R0 will become 6. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, R0 is 6, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ R1 ಏನಾಗಬೇಕು, 4 ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್ 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಎಸ್, 4 ಬರುತ್ತೆ. R5 ಏನಾಗಬೇಕು ಈಗ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್. ನಾ ಎಲ್ಲ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು, 3 ಇಟರೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ಇದೆ, 6ಕ್ಕೆ 4 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ 0A. ಸೊ 0A ಯು ಗಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 5. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಟರೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟ್ ಈಗ 5 ಆಗ್ಬೇಕು. 5 ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಈಗ A ಮತ್ತೆ 5. A ಮತ್ತೆ 5 ಅಂದ್ರೆ, A ಅಂದ್ರೆ 10, 5 ಅಂದ್ರೆ 15. 15 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, F ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, R0, ಇಟ್ ಈಸ್ 15. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 2D. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್, 6. F ಗೆ 6 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೌಂಟ್, 4. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 4 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಎಸ್, R0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 15. ಯಾಕಂದ್ರೆ A ಗೆ 6 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 15. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ವಿ ನೋ ದಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ R1 will become 7. ವಾಟ್ ಇಸ್ R5, ಇಟ್ ಈಸ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, 15 ಗೆ 7 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1C. ಯಾಕಂದ್ರೆ 22 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1C. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್. ಎಸ್, ದ R0 is 1C. R1 is what, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, R5 2. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡೇ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1C ಗೆ 8 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 24 ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಎಸ್, 24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಟರೇಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಗೆ 9 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2ABCD, ರೈಟ್? 2D ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, A ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೌಂಟ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 0 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೌಂಟ್ 0 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ದ ಲೂಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, LDR R4, ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, R4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. R4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
right? Result ನಮಗೆ 2D ಸಿಕ್ಕಿದೆ. I need to store the 2D in the result. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಬಟ್ I need to get the actual value. So get that actual value in this instruction. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, what is the value of that R4? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what is the value of R4? It is 4000000 ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 2D ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಹೆಂಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, R0 ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋ ಟು ವ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೋ ಟು ವ್ಯೂ ಮೆನು, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎನಿ ವಿಂಡೋ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ವಿಂಡೋಸ್. ಎನಿ ವಿಂಡೋಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ I want you to give the value, right? Yes. Right, go to view. So any memory window you can take. Yes. So ಯಾವ್ದಾರ ವಿಂಡೋಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ 0x. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 0 ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. 0x00000000 ಕೊಟ್ಟೆ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 00 ಏನಾಗಿದೆ, ಕೋಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ವಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೋಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 400 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 4. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ. 40,000 ತಾನೆ? ಎಸ್, 0000 ಎಸ್, 1 more 0, I guess. 0000. It is in 0x40000000. So can you see 2D here? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2D ಸಿಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ 00 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿ. Now you will get. Okay, view, memory. Yes, ಕಾಣಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So the result is what? 2D. You can observe 2D. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಟು, ಥರ್ಡ್ ಬೈಟು, ಫೋರ್ತ್ ಬೈಟು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಎಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಲೋವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 00000 ಇದೆ. ಸೊ 2D is what? Lower byte ಅಲ್ವಾ? That lower byte is stored at the lower address. What is the lower address? 4000000. What is this address? This address is 1, this is 2, and this is 3. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ, 0 ಎರರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ರನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಂಗೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಗೋ ಟು ದ memory window. So memory window, you can type anything, memory 1, memory 2, memory 3, anything. So what is the address here? It is 40,000 alva. Yes, 0x40000000. Observe, yes, you got the result. So this is the 2D is a value. So this is how you can execute the second program, right? So ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ. Okay, that's it, and all the best, right? Yes, please try it out.